वेलकम एवरीवन। ए क्लास रे आमे यूनिफॉर्म बैच रो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करिबा जो थरे तुमको फ्री ऑफ कोर्स तुमको मिलिबो 6 मास पर्यंत सप्ताह रे 5टी क्लास तुमको मिलिबो मंडे टू फ्राइडे पर्यंत तुमको मिलिबो हला मैथ ता सहित आ जते भी टॉपिक अछि सब्जेक्ट मु ताको सब जन को पढेबी हला भल से पढेबी जोड़ा पेड बैच तमे आगुरु नैचो ना से पेड बैच ठार भी भलो पाठ पढा तुमको एठी मिलिबो तुमको मते किसी कहवाक पड़ोनी तुम्हें ये गोटाक क्लास पूरा लास्ट पर्यंत देख सेमती ही आगु को सब क्लास हबार अच्छी मु तुमको कहीदेले तुम छोट छुआ नुह जे बुझीज तुमको पाठ पढ़ार अच्छी तुम लाइफ रे तुमको एग्जाम क्रैक करार अच्छी तेबे तुमको भलसे निजर समय देखी भलसे पढ़िया पड़ो ये गोटा क्लास तुम्हें निश्चिंत देख जापर आगू केमती तुम क्लास चलो है। सेकेंड कथा हूँ फ्री बैच में तुमको कौन देवी वीक रे 5टी क्लास तुमको मिल गोटे 1.5 घंटा पर्यंत कारण मु तुमको पाठ पढ़ाई पाठ पढ़ाइबा जेहेतु आई से तुमको पाठ पढ़िया पड़ो घंटे एभव क्लास सब जाक जीव मु तुमको गोटे रिक्वेस्ट करी तुम्हें कॉपी धरिकी क्लास को अटेंड कर है तुमको रिकॉर्डेड बैच मिलूँ कारण मोर जस्ट नेटवर्क इश्यू पावर कट जेहेतु होची फैसिलिटी मो कतर ना से तुमको रेकर्डेड बैच दूसरी ना लाइव मु पढ़ेगा कथा एक्चुअली बैच रे जेहेतु फैसिलिटी ना किंतु तुम्हें जिते देखुच से लाइव भाविकी देख आउ ता सहित तुम्हें नोट बन है तो तुमको अदर 100 MCQ मिल जो टॉपिक मु पढ़ेबी सब्जेक्ट तार MCQ मिल से सब जंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मिल तुमको तो तुमको पीडीएफ जो पीपीटी मु पढ़ुची तार पीडीएफ मु तुमको देदेवी कौन देवी ना टेलीग्राम चैनल रे मो टेलीग्राम रे तुम जॉइन हो लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सहित व्हाट्सएप चैनल अच्छी जॉइन हो जा आउ व्हाट्सएप ग्रुप गोटे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड है डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मु तुमको ऑलरेडी जोटा आगुर थिला मु सेटा करदेबी यूनिफॉर्म बैच ना रे तुम्हें ताधर जॉइन कर जाओ से तुमको सब इनफॉरमेशन टाइम टू टाइम मिलिबो है टेलीग्राम रे आउ ग्रुप रे चैनल रे तुमको मिलिबो है से तुम्हें आधे जॉइन हो जाओ आगु को क्लास पीडीएफ सब जिनस एथरे मिलिबार अछि मते आ तुमको पचारियो पड़िबोनी तुम डायरेक्ट जाइए डाउनलोड करके तुम सेठू पढ़ी पारिबो है मु एबे भी कहूची पेड बैच टू ए बैच बहुत हेल्पफुल हम तुमको मते कहवाक पड़ुची किंतु तुम आगु को देख क्लास अटेंड कर आज क्लास 5टा क्लास अटेंड कर तापर देखि परिबो कि केते इफेक्टिव क्लास गुड़िक आउ ये जो मु घंटे नेका क्लास तुमको दउची गोटे सब्जेक्ट सइला पर तुमे जेकोनोसी भी ओडिसा रो एग्जाम रो क्वेश्चन तुम लेवल रो क्वेश्चन डिफेंस रो क्वेश्चन को आण तुम्हें सेही सब्जेक्ट रो सब जाक क्वेश्चन तुम्हें करदब किंतु प्रथमे बुझीबा पई तुमको समय दबाक पड़िबो कारण मु तुमको एक्स रो वैल्यू नो डिफरेंट टाइप रो बुझेबी पूरा इजी वे रे बुझेबो चेष्टा करबी तुम आगे बुझीबा चेष्टा कर बार बार लिखिकी पढ़ मो सहित है एबे जीवा टाइम वेस्ट करिवे ना आज क्लास परसेंटेज पढ़िबार अछि है परसेंटेज रो माने कोन तुम्हें जानिछ कि मु आउ टिके जस्ट डिस्क्राइब करछि परसेंटेज होछि कोन ना पर आउ सेंट है जाको हमें प्रतिशत को जदि ओडिया कहूचे हमें कोन ना प्रति आउ कोन शत प्रति अर्थ कोन रे ना एक है ता सहित शत अर्थ 100 सेमती सेंट अर्थ कोन ना 100 पर अर्थ मन प्रति माने प्रति 100 रे केते है आर जदि मु लिखिबी कोन ना पर 100 रे केते जितेबाला आम कौन भी जिनस को 100 सहित तुलना करू तुलना करू 100 सहित कंपेयर करू ताको आम परसेंटेज बेली लिखू है जमी मुझे कहबी 100 रु सपोज धर मु तुमको कहबी तुम्हें 100 मार्क टोटाल पेपरटा थिला तुम्हें तादेहु 50 मार्क रखिल तेरे मुझे कहीपरि तुम्हें 50% मार्क रखिल है सेम जदि मु तुमको कहबी तुम फैमिली 10 जन लोक 10 जन रु तमे जणे तेबे जदि तुम फैमिली टोटाल लोक 100 धरिबी तेबे तुम्हें एक केते हबो ना 10% केते हबो ना तुम्हें हबो 10% ये सब आगु को तुम्हें बुझी परिबो जोड़ा मुझे कहि जाउछ ता माने
ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତମେ 100 ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବା ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଆଗକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜରେ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ତୁମକୁ ବୁଝେଇକି ଯିବି। ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଯାଇକି ଛାତକୁ ଚଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନା କି ଏକାଥରକେ ଡେଇଁକି ତମେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ସେମିତି କେବେ ବି ହବନି ହେଲା। ଦେଖ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଚିହ୍ନ ଏମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେ କହୁଛି ପାର୍ଟ ଆଉ ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଛାଡ ଇଣ୍ଟୁ 100 କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଆମେ ପାର୍ଟ ଆଉ ହୋଲ କୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ 100 ଧରିବା ତାର ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବୋଲି କହିବା, ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବୋଲି କହିବା। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି କେତେ 10 ଜଣ, ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ତା ଭିତରୁ, ତେବେ ତୁମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ? ଦେଖ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କଣ ଦେଇଛି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ କିନ୍ତୁ ବେସରେ କହିକି ଯାଉଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଟାଇପ ୱାଇଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ହଉଛ ପାର୍ଟ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ, ତେବେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତେରେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 10 ଜଣ, ତେବେ ଯଦି ମୁଁ 100 ଆଧିରେ ଗୁଣି ଦେବି ତେବେ ମାରିଯିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ତେବେ ଏଠି କେତେ ହବ ନା ଏଟା 10 ହବ, ତେବେ 10% ହବ ହେଲା। ତମେ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ କଣ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ମାର୍କ ରଖ ତମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ତୁ ରଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ ତମେ କାଲକୁଲେସନ କର, ତେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ସେ କହୁଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ ଆଉଟ ଅଫ 100। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 100 ରୁ କେତେ, 100 ରୁ କେତେ ହେଲା। ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଲୋକକୁ ମୁଁ 100 ଧରେ, ତେବେ 100 ରୁ ଏକ କେତେ ନା 10% ହେଲା। ସେମ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଏକ୍ସାମ ମାର୍କ ଦେଇଛି, ରିୟା ସ୍କୋର 75 ଆଉଟ ଅଫ 100। ତାମାନେ 100 ରୁ ସେ 75 ମାର୍କ ରଖିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତେବେ ସେଟା 75% ହବ ହେଲା। ତେବେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ନା, ଟୋଟାଲ ମାର୍କଟା ଆମେ ତଳେ ରଖୁଛେ, ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ ତଳେ ରଖୁଛେ, ପାର୍ଟଟାକୁ ଉପରେ ରଖିବା, ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେରେ ନା 100 ତଳେ ରଖିଲେ 75 ମାର୍କ ରଖିଛି, ତେବେ 100 ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିଲେ, ତେବେ 100 କୁ 100 କାଟିଦେଲେ 75% ବଞ୍ଚିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସୀତା ସ୍କୋର୍ଡ 400 ଆଉଟ ଅଫ 500। ତେବେ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି ନା ପାର୍ଟ 400 ସ୍କୋର କରିଛି, ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର କେତେ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ନା 500। ତେବେ 100 ଗୁଣିଦେବା, ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ 0 କାଟିବା ତେବେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ଅଷ୍ଟଂ 40, ତେବେ 80% ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ 80% କରିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 500 ମାର୍କର 400 ମାର୍କକୁ ଆମେ 100 ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ତାମାନେ ଫୁଲ ମାର୍କ ଯଦି 100 ହୁଏ ତେବେ 100ର 80 ମାର୍କ ହବ 400। ବୁଝିହେଲା? ଭାବୁଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝ ହେଲା। ସେମିତି ତମେ ଧର ଏକ୍ସାମରେ 360 ମାର୍କ ରଖିଛ, 360 ମାର୍କ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ ରଖିଛ, ତେବେ ତମ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେରେ ନା 600, ତେବେ 100ରେ ମୁଁ ଗୁଣିବି, ତେବେ 0 କୁ 0 କାଟିଦେଲା 636, ତେବେ ତେବେ ତମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନା ତମର ଏକ୍ସାମରେ 60% ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କରୁ ହେଲା। ଏ ଥିଲା ବେସିକ ମିନିଂ ଡେଫିନେସନ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ ସେଇଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା 100 ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। 100 ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯେତିକି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରେ ତାର ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଭାବରେ କହିଥାଉ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ତମ ଏକ୍ସାମ ରହୁଛି 600 ମାର୍କ, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ 100 ଧରେ, ତୁମେ ରଖିଥିବା 360 ମାର୍କ ହବ 60 ହେଲା। 600ର 360 ଯାହା, 100ର 60 ସେଇଆ, ଆଉ 100ର ଯୋଉ 60 ଆମେ ତାକୁ 60% ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ 600ର 360କୁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ 100 ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁନେ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେସିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ a by b ରେ ଲେଖୁ, ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମେ ତାକୁ a ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲେଖୁ,
ରେସିଓରେ ଆମେ ରେସିଓ ଚିହ୍ନ ବା ଅନୁପାତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଏ ଅନୁପାତ ବି ଲେଖୁ ବା A:B ବୋଲି ଲେଖୁ। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି 1/2 ହୁଏ, ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ ହବ? ଧର ଏଠି 50% ମୁଁ ଲେଖିବି। ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବି? ନା ଏଇଟାକୁ ଅନୁପାତରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ 1:2। ଏଠି ତ ବୁଝିହେଲା। ଅନୁପାତରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ରେସିଓରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ରେସିଓରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ହେଲା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ରେସିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଫ୍ରାକ୍ସନ 1/2 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 1:2 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ନ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବି ଯେମିତି ସେହି ହିସାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ତୁମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପଢ଼ଉଛି। ଯେତିକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନେସେସରୀ ସେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ନିଜ କପିରେ ଲେଖି ଲେଖିକି ନୋଟ୍ କରିକି ଚାଲ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ବ୍ୟାଚ୍ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନର ଟୋଟାଲ 100% ସିଲେକ୍ସନ ତୁମକୁ ଦବ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ ପୁରା ଡେଡିକେସନ ସହିତ ପଢ଼ିବ। ହେଲା, ଏତିକି ତ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଏବେ ରିଲେସନ୍ସ ତାକୁ ବୁଝେଇବି, କାରଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଫ୍ରାକ୍ସନ, ରେସିଓ ସବୁଠୁ ବେସ୍ ଜାଣିଗଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କନସେପ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛ, ଧର ଗୋଟେ ଘର କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତା ଢଳେଇ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତେବେ ସେ ଘର ଉପରୁ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆମର ଢଳେଇ ମଜବୁତ ହବା ଦରକାର, ପିଲର ମଜବୁତ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଯାକ ମଜବୁତ ଆପେ ଆପେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବେସ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର, ତା ସହିତ ତା କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବା, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ହେଲା, ଫ୍ରାକ୍ସନ, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଡେସିମାଲ ଆମେ କରିବା। ଡେସିମାଲ ମାନେ ଦଶମିକ, ଦଶମିକ କୁହ ବା ଦଶମିକ କୁହ। ହେଲା, ଦଶମିକ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖୁଛୁ 1.2, 0.5, 0.3, 8.9। ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖୁଛୁ, ଏ ସବୁ ଯୋଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡେସିମାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହୁ? ଆକୁ ଆମେ ଡେସିମାଲ ବୋଲି କହୁ। ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକର କାମ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି, ତୁମକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଉଛି ଆଗରୁ। ହେଲା, ଦେଖ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ଏଟା ହେଉଛି କନଭର୍ଜନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି। ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର କନଭର୍ଜନ କେମିତି କରିବ, ବଦଳେଇବ କେମିତି, କ'ଣ ବଦଳେଇବ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତା ସହିତ ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ଡେସିମାଲ, ଡେସିମାଲରୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ତା ମାନେ ତୁମେ କେମିତି ଆ ସହିତ ଇଏ ତାକୁ କେମିତି ତୁମେ ସବୁ ଯାକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ। ହେଲା, କନଭର୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଶିଖେଇବି। ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେଠୁ ତୁମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କ'ଣ କର, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଧର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏ ଆଉ ବି, ତା ଦେହରେ ଆମେ 100କୁ ଗୁଣିବା। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ 100 ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୁଣିବା, ଫ୍ରାକ୍ସନରେ 100 ଗୁଣିବା। ତା ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କିଏରେ 1/2, ଆମେ ତା ଦେହରେ 100 ଗୁଣିଲେ। ଯଦି 2ରେ 100କୁ କାଟିଲେ 50 ହେଲା, ତେବେ ଏଟା ବାହାରିଲା ଆମର 50%। ସେମ୍ ଯଦି 1/3କୁ ମୁଁ କାଟିବି, ତେବେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବି, କ'ଣ ହେବ ନା 1/3 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଗୁଣିବି, ତେବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା 100/3, ତେବେ ଏଟା ହେବ 33.33%। ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, 33 1/3% ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟିରେ କହୁଛି। ସଲ୍ଭ କରିବେ ଶିଖିଛ, କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ନା 3 3 9,
1 ବଞ୍ଚିଲା ପୁଣି 10, 3 3 9, 10 ବଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ଦଶମିକ ବସେଇଲେ 1 ବଞ୍ଚିଲା 10 ହବ, 3% ହବ। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ କରିବି 4/5 ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 4.5 କୁ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା 100 ଗୁଣିବି। ତେବେ ଦେଖ 5 କୁ ଯଦି 100ରେ କଲେ 5 ଦୁନି 10 ତେବେ 20 20 ହବ। ତେବେ 20 ଚଉ କେତେ 80% ହବ। କେତେ ହବ ନା 80%। ଏମିତି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ରହିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ 1/7 ଦେଇ ଦଉଛି, 1/8 ଦଉଛି, 1/5 ଦଉଛି, 6/10 ଦଉଛି, 8/5 ଦଉଛି ହେଲା। ଏତିକି ତୁମେ ମତେ କ'ଣ କରିବ ନା କନଭର୍ଟ କରିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ତୁମେ କରିବ ତୁମର ଏତିକ କାମ। ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ତୁମେ ସେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରି କରିବ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ଡେସିମାଲ ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଡେସିମାଲ ଦଶମିକରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଧର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 1.2 କୁ ମୁଁ ଦଶମିକରେ କେମିତି ଲେଖିବି ବା ଦଶମିକକୁ କେମିତି ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଲେଖିବି। ଆଇଦର ତ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ଡେସିମାଲରେ ଲେଖିବା ନହେଲେ ଡେସିମାଲକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଲେଖିବା। ଏତିକି ଆମେ କେମିତି କରିବି ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଲେଖିଛି 1/2, ଆମକୁ ଡେସିମାଲରେ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 1/2 କୁ ମୁଁ ତ ଡେସିମାଲ କରିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ 1 ସହିତ 2 କୁ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହରିବି ତେବେ ଏଠି 1 ଅଛି ତାମାନେ 2 ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ମୋତେ 0.5 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି 0 ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 5 ତାମାନେ 10 ଟୋଟାଲ 0 ହେଲା, ତାମାନେ 1/0.5 ହବ। ଯଦି ଦଶମିକକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବି 0.5 କୁ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ ଦଶମିକ ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଦଶମିକ ପରେ ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକିଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆମେ ତଳେ ସେତିକିଟା 1 ରେ ଶୂନ ଦେବା, 1 ରେ ଶୂନ ଦେବା। ସପୋଜ ଯଦି ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 3 5 4 2 8 ଅଛି, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କେସରେ 0 ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ଅଛି ହେଲା। ତେବେ ଏ କେସରେ 1 1 ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 10, ଏ ଜାଗାରେ ହବ କ'ଣ ନା 3 1 ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 2ଟା, ତେବେ 1 ରେ 2ଟା ଶୂନ। ଏ ଜାଗାରେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 5 ବାଇ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା 3ଟି ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ 1 ରେ 3ଟି ଶୂନ ଦେବ। ଯଦି ଜାଣିନ ତେବେ ଏବେ ଜାଣ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଡେସିମାଲର ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ତୁମକୁ ପଢେଇବି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଦିଟାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବେସିକ ମ୍ୟାଥର, ଯୋଉଥିରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଡେସିମାଲ ଥିବ। ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଡିଟେଲିଂ ୱେରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ଟିକେ ବୁଝିନିଅ ହେଲା। 5 এটা କେତେଟା ଶୁଣ ନା, এটা 5 ବାଇ କେତେ ନା 4ଟା, ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4ଟି। এটা ସେମିତି 5ଟି ଅଛି 2 ବାଇ 1 ରେ 5ଟି। এটা ସେମିତି 8 ରେ କେତେ 8 ବାଇ 1 ରେ 1 2 3 4 5 6ଟା ଶୂନ ଅଛି, 3 4 6ଟା ଶୂନ ଅଛି। ତେବେ ଏମିତି ଆମେ ଦଶମିକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ତେବେ 5 କୁ 5 ରଖିଲେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ, ତେବେ 10 ରଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ତେବେ 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 1 ହବ, 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 2 ହବ, ତେବେ 1/2। କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିରେ? ନଥିବ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ପଢିଥିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖ ସେମିତି ଯଦି 3/5 କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କ'ଣ ହବ? ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୁହେଁ କରୁଛି, ଦେଖ ହରଣ। ତେବେ ଏଠି 5 ବଡ଼ ଅଛି 3 ଛୋଟ ଅଛି, 3 ଛୋଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଅଛି ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 0.10 ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଟା 30 ହବ, ତେବେ 530, ତେବେ 0.6 ହବ। ସେମ୍ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବି ଡେସିମାଲ ରୁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ, ତେବେ 6 ବାଇ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ହବ, ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 3 ହେବ, 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 5 ହେବ, 3/5। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କାମ ଦଉଛି, ତୁମେ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଡେସିମାଲ ଦଉଛି, 0.8 ଦଉଛି, 0.4, 0.9,
ମୁଁ ତମକୁ ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେମିତି ପଢ଼େଇବି, ନା କି ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲ ଯେମିତି ସେ ଆସିକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି MCQ ଆଣିକି ତମକୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ତୁମେ ବି ପଢ଼ିବ, ତୁମର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ତମକୁ ଟିଚର ଭାବରେ ଭଲସେ ପଢ଼େଇବି, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଆଗରୁ, କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛ, ସେଇ ଟାଇପର ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ସେମିତି ମୋତେ କୁହ 0.12 0.10 ଏତିକ ତ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବ। ଏତିକି ଏତିକି କର, ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିଲ। ଥାର୍ଡରେ ଆସିବା, କ'ଣ ଆସିବା ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଡେସିମାଲ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଗକୁ ଏତିକିର ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗରୁ କ୍ଲାରିଟି କରିକି ଆସିଲି ହେଲା। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା 1/2, ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କହିଲି। ତେବେ 100 ଗୁଣିଲେ ବାହାରିବ ଏଟା 50%ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି 50%ରେ ମୋର ବାହାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡେସିମାଲ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। କେତେ 50/100 କଲେ ଏଟା କ'ଣ ହବ 0.50। ଆଉ ଜିରୋଟା ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପଟେ କେବେ ବି ରୁହେନି, ତାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିନ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଶୂନ କଥା। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି 1 ପରେ 0 0 0, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆର କ'ଣ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ବସେଇଦେଲି, 1 ପରେ 100 ଶୂନ ବସେଇବି, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାକୁ ନ ବସେଇବା ବି ଭଲ, ତାକୁ ଆମେ ବସାଯାଏ ନାହିଁ। ଦଶମିକର ସଂଖ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ଡାହାଣ କରେ ଶୂନର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାମ ପଟେ ଶୂନର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ବାମ ପଟେ ଶୂନର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାମ ପଟେ କୌଣସି ଶୂନର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଜିରୋ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମିଳିବ ତୁମକୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମିଳିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତୁମର ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେଲା, ଏତିକି ଦରକାର। ତେବେ ଦଶମିକ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କହିବି, ଏଇଟା 1/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 50%, 50%କୁ ଡେସିମାଲରେ କଲେ 0.5, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କଲି ଯେମିତି, ସେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏଠି ଦେଖରେ 1/3 କୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କରିବି, ସରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଇରେଜ କରିଦେଉଛି। 1.3 କରିପାରିବି 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ରେ, 100 ଗୁଣିଲେ 33.33% ହବ ଏଟା ହେଲା। ଯାହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖ 100/33, 3 3 9, 3 3 9, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଏଠି 1 ବଞ୍ଚିବରେ, 1 ତଳେ ଅଛି 3, ତାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଆକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମେ 33.1/3% ବି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତମକୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜର, ବେସିକ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ, କାରଣ ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହିଯାଉଛି, ଯଦି ମନେ ନ ରହିଲା ତେବେ ସବୁ ଯାକ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମେଥଡ଼ ଶିଖେଇଛି, ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କୁହ 1/3ରେ ଆମେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଡେସିମାଲ ବାହାର କଲେ, ଏବେ ଡେସିମାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେବ 33.33%, 33%। এইটা ହବ କ'ଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ବି ନେଇପାରିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ତିନିଟାଙ୍କ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଡେସିମାଲ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକ ଜିନିଷ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ଯାଇଥିବ କି ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ କ'ଣ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଭଗ୍ନାଂଶ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁପାତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବା ରେସିଓ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ତା ସହିତ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଉ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରୁଥିବ ହେଲା। नो डाउट कि तुम एसबू क्लीयर थी। एबे बेसिक परसेंटेज किसी तुम्हें मन रखा दरकार, जदि मन न रहिबो
ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ବି ପ୍ରିଭିୟସରେ ଶିଖେଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ଏତେ ବେଶୀ ହାର୍ଡର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ଦଉନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ମନେ ରଖିଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖିବି ସେତିକି ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଦେବି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ବାହାର କରିବା, ଯଦି ତା ଆଗକୁ ଆଉ ତମକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲସେ ବେସିକଟାକୁ ଶିଖିବ, ସେତେ ତୁମର ଆଗକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଆଗକୁ ଯେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ତୁମର କ୍ଲିଅରରେ ହବ, ଆଉ କ୍ଲିଅରରେ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲସେ କରିପାରିବ ହେଲା। ପାଠ ସଦାବେଳେ ବେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ବା ସବଜେକ୍ଟର ବେସ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲ, ତେବେ ତାପରେ ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେସ୍ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବେସିକାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ହେଲା। ଦେଖ, ବେସିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲେଖିବା 1/2। ବେସିକ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଟା 50%। 1/3 ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ 33 1/3% ଲେଖିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 33.33% ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ତୁମକୁ କହିବି। ଏବେ ତୁମେ ଛାନିଆ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଜାଣିଛ ବି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ସେ ଜାଣିଥିବ ଆର କେତେ ୟୁଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜର। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବ। 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ମୋତେ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2ରେ କଲେ 50%, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ 1/3ରେ ଯଦି ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବି, ତେବେ 100 କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 100 ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣିଲି ନା, ତେବେ ହେବ କ'ଣ, 100/3। ଦେଖ, 100ରେ ଯଦି ମୁଁ 3କୁ ହରିବି କେତେ ବାହାରିବ, 3 3 3 9, ପୁଣି 10 ଓହ୍ଲେଇଲା, 3 3 9, ପୁଣି 1 ଓହ୍ଲେଇଲା, ମୋତେ ଏଠି ଦଶମିକ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 0 3 3 ପୁଣି 3 3 ଏମିତି ବାହାରିବ। ତେବେ ଏଇଟା ବାହାରିବ କେତେ ନା, 33.33% ହେଲା। ଯାହାକୁ ଏମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଠୁ, ଆମେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଠୁ ଏମିତି ନ ଲେଖିକି 1ଟା ଯେହେତୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିଲା, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ 33.1/3। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଲେଖୁଛି ବେସିକ, କିଛି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତୁମେ ବାର ବାର ଲେଖିକି 5ରୁ 10 ଥର ଲେଖିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ତୁମର ମନେ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯେତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମନେ ରଖିବାକୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କୁହେନି ମନେ ରଖିବାକୁ, ମୁଁ କୁହେ ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖିବାକୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ସେତିକି ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। 1/4 ଦେଖ, 1/4 ପରସେଣ୍ଟେଜ, 1/4 ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେବ 25%। 1/4 ପରେ 1/5, 1/5 ହେଉଛି 20%। 1/6, 1/6 ହେବ 16, 2/3% ହେଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଇଠି କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, 0.33 ହେଉଛି 1/3, 16 ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେବ 67। କାରଣ 2/3 ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ତାର ଡେସିମାଲର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ, 1/2ର ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 0.33%। ସେମିତି 2/3ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବା ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ ହେବ, 0.67% ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମର ଏତେ ଲେବୁଲ ଏକ୍ଜାମ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼େଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ଉନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ତ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ତ ହେବନି ହେଲା। ଭଲସେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 1/7 ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେସିକରେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣରେ, ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ, ସରି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା, ଟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। 1/7 କେତେ ହେବ, 2/7%, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 14.29% ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ସେମିତି 1/8କୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା କେତେ ହେବ, 12%। 1/2% 12.5% ହେଲା।
ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1/9 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା 11 1/9% କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ 11.11% ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖୁ। 1/10 ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ 10% ହେଲା। 1/11 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା 9 1/11%, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9.09% ହେଲା। ବହୁତ କମ୍ ଲେଖେଇବି, ତୁମେ 2-4 ଥର ଯଦି ତାକୁ ଲେଖିବ ତେବେ ହେଇଯିବ। ତେବେ 1/12 ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 8 1/3% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8.33% ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସରି ଏଇଟା 1/12 ର 1/13 ର ଭ୍ୟାଲୁ 1/13 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ ହବ 7 9/3 13% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ 7.69% ଲେଖିପାରିବା। 1/14 ଅଳ୍ପ ଲେଖେଇବି ଜମା ଅଳ୍ପ ହେଲା 7 1/7% ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7.1/4% ହବ। 1/15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି କେତେ 6 2/3% ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ 6.66% ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା କହିପାରିବା 6.67% ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏତିକି ପରେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ କିଛି 1/20 କୁ ମନେ ରଖ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ 1/20 ହଉଛି 5% ହେଲା। 1/24 କୁ ମନେ ରଖ ହେଲା। 24 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 4 1/6%, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା 4.1/6% ହେଲା। ସେମିତି 1/25 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହବ 4%। ଯଦି 1/50 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ 50 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବା କେତେ ନା 2%, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ 1/40 ଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥାଅ। 1/40 ହଉଛି କେତେ ହବ 1/20 ହଉଛି 5 ମାନେ 1/20 ହଉଛି 2.5%। ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ତୁମେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କନଭର୍ଟ କରିବା ଶିଖେଇଲି, ତମେ ତା ଦେହରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଶିଖେଇଲି, ତମେ 1/2 କୁ ତ କନଭର୍ଟ କରିବା ଶିଖିଛ, ସେମିତି ସବୁ ଯାଙ୍କୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି 1/7 ଧର କନଭର୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, 1/7 ରେ ତମେ 100 କରିଦିଅ, ତେବେ 1/7/100 ତେବେ କେତେ ହବ 7 7 ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା 3 30 7 ଚଉ 28 7 ଚଉ 28 ବଞ୍ଚିଲା 2/7 ହେଇଗଲା। ଏମିତି ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ତୁମେ ଏମିତି କରିକି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ ଡେସିମାଲ ଆଉ ଫ୍ରାକ୍ସନର, କାଲି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତାକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିନେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ବେସିକ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏତିକି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆଉ କହିବିନି। ଜଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ ତୁମେ କେମିତି ବେସିକ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ଗୋଟେ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଶିଖଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଓଭର ହେବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁଯାକ କ୍ଲାସ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1/2 କଲି, ଦେଖ ଫ୍ରାକ୍ସନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ବେସ୍ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନର ଭ୍ୟାଲୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଦେଖ a/b ଯଦି ତୁମେ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଲ ତଳେ ସେତିକି ଗୁଣିଲ, ତେବେ ଏଇଟା 2a/2b ତାର ଭ୍ୟାଲୁରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ସପୋଜ ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି, ଧର 10 ଏକର ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି 15 ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏକରେ 3 ହରିଲ, ତେବେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 3 ହରିଲେ
ଧର ଏଇଟା ସପୋଜ ଧର 5 କରି, ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସହଜ ନେଲେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ସପୋଜ ଧର ଏଠି 15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 75। ମୁଁ ଯଦି ଏକରେ 15 ହରିଲି, ଏକରେ ବି 15 ହରିଲି, 15 କେ 15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି କଣ 15 ହରିଲେ କେତେ ହବ? 15 ପଞ୍ଚା 75। ତାମାନେ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 ସହିତ କଣ ଇକ୍ୱାଲ ହବ। ତାମାନେ ଏଠି କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ଏକରେ ଯଦି ଯେତିକି ହରିବା ସେକରେ ସେତିକି ହରିବା, ତେବେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ତେବେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ସବୁ ଯାକ କରିବା, ଦେଖ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ବୁଝିବା କେତେ ସହଜ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଯୋଉ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ସେ ସବୁ ଯାକ ତୁମକୁ କେତେ ସହଜ ହବ ଦେଖିବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା ହଉଛି 1/2 ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ କିଏରେ 1/4 1/8 ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଏଟାକୁ 1/8 ହେଲା ପରେ 1/16 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଦେଖ କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ। 1/2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା ନା 50%। 50%। କିନ୍ତୁ ଦେଖ 1/4 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ 1/2 ଏଠି ତଳେ ହଉଛି କଣ ନା 1/2 into 2 ଅଛି, 2 into 2 ଅଛି, 2 into 2 ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖ ଏକରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? 50/2 କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ 1/2 ର 2 into 2 ଅଛି, ତେବେ ଏଟାକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହବ? 25%। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଯଦି କାଟିଦେବା, ତେବେ ଏଠି ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତେବେ କଣ ହବ? ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରୁଛି ଦେଖ। 1/4 କେମିତି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବେ? ଦେଖ 1/2 ରେ ଆମେ 1/2 ଯଦି ଗୁଣିବା, এটা ବନିଯିବ କେତେ? 1 କେ 1 2 ଦୁନେ 4 4। ସେମିତି ଆମର ଏଟା ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଅଛି ନା 50। ତେବେ 50 ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 1/2 ଗୁଣିବା, ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ ନା 25, ତେବେ 25%। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଯଦି 1/2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଜାଣିଗଲ, 1/4 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଯିବ। କାରଣ ତଳେ ସେମିତି ଆମେ 8 ରେ ଯଦି ଯିବା, ତେବେ 25 ର ହାଫ ହବ କେତେ ହବ ନା 12.5 ହବ। କେତେ ହବ? এইটা ଯେତିକି ଡବଲ ହବ, ମନେ ରଖିଥାଏ, এইଟା ଯଦି ଡବଲ ହବ, এই ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଧା ହବ, ଅଧା ହବ। ବୁଝିଗଲା? ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 12.5 12.5%। ସେମିତି ଯଦି 16 ଟାକୁ ଯିବା, ଆମେ 12 ଟାକୁ ଯଦି ଅଧା କରିକି କେତେ ହବ? 6.25। ଦେଖ ଯାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚେକ୍ କର, ଯେତିକି ଲେଖିଛ ଯଦି ସେଇଆ ନ ହବ ମତେ କହିବ। ସେମିତି ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା 1/5 କୁ 1/15 1/10 ହେଲା। 1 ସରି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ତାର କରିକି ଯିବା ସିରିଏଲରେ। 1/10 କରିପାରିବା, 1/15 1/20 1/25। ଏତିକ ଆଙ୍କ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ହେବେ। କେମିତି ହେବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇଆର ଡବଲ, ଇଆର 3, ଇଆର କେତେ 4 ଗୁଣ, ଇଆର କେତେ ନା 5 ଗୁଣ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1/5 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେରେ 20। ତେବେ ଇଆର 2 ଗୁଣ, ତାମାନେ ଏଠି ଏକରେ 1/10, ଇଆର କେତେ ନା 2 ଗୁଣ, ଏଠି 2 ଗୁଣ କମେଇବା, ତାମାନେ ଏଟା 10%। ବୁଝିଲା? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଡବଲ ହବ, ଏଠି କଣ ହବ? ହାଫ ହବ, ହାଫ ହବ। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଡିନୋମିନେଟର କି ନା ତଳେ ଯିଏ ଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ନ୍ୟୁମିନେଟର ଆଉ ଡିନୋମିନେଟର। ଡିନୋମିନେଟର ଯେତେବେଳେ ହାଫ ଅଧା ହବ, ଅଧା, ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲରେ ଥିବା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଭ୍ୟାଲୁ, ସରି ଏଟା ଯଦି ଡବଲ ହବ, ଏଟା କେତେ 2 ଗୁଣ ହବ। ଡିନୋମିନେଟର ଯଦି 2 ଗୁଣ,
ତମେ ଶୁଣିକି ଲେଖୁଥିବ ହେଲା, କାରଣ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ଲେଖା ହଉଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା ଅଧା ହବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଦେଖ 1/5 ଥିଲା, ଏଠି 5 ଟା କେତେ 10 ହେଲା, ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ନା 20 ରୁ 10 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମେ 15 କୁ କରିପାରିବା 1/15, ତେବେ 20 ଅଛି ଏଠି 15, 15 କେତେ ନା 3 ଗୁଣ ଏଠି ବଢିଛି, ଏଠି 3 ଗୁଣ ଆମେ କମେଇବା, ତେବେ 3 ଅଧିକ କାଟିବା କେତେ ହବ 6, 318, 18 ତେବେ କେତେ କେତେ 20, 318, 318 ତେବେ 6.66%, 1/15 ହଉଛି କେତେ 6.66%, 6.66%। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ରେ? ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଡିପଲି ତୁମକୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାମାନେ ଇଏ କନେକ୍ଟେଡ। ଆପରେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ, ତେବେ ତମେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁ ତମେ ମେସେଜ କରିପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କର କି ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ତଳେ କ୍ଲାସର ତଳେ ତମେ ମେସେଜ କର, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆର କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ତମେ ଡାଉଟ ଥିବ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ତୁମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଉ କିଏ କିଏ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ଆଉ କିଏ କିଏ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ, 1/3, 1/9, 1/18 କିଏ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ ହେଲା। ତାଇତ ଯଦି ଏଠି ଆସିବା ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ ନା 1/4 ତ ଯାଇଛି, ଏଠି 4, ଏଠି 24 ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା 1/24, ଏମିତି ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ କରିପାରିବା। କନେକ୍ଟେଡ କରିକି ତୁମେ ବୁଝ, କନେକ୍ଟେଡ କଲେ କଣ ହବ ନା ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏମିତି ପଢିବ, ତେବେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଥ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମ୍ୟାଥର ପୁରା ଡିପ୍ କୁ ଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ମ୍ୟାଥକୁ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ ଡାଉଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ ଖେଳିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବା, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ହଉଛି ତମକୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲେଖିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମିନିମମ୍ 10 ଥର ତୁମ କପିରେ ଏତିକିକୁ ଲେଖ, ଲେଖ ହେଲା। କେତିକି ମନେ ରହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ବେସିକ, ବେସିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ବେସିକରେ ତୁମେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ପଢିଦେଲ ହେଲା, ଯେତିକି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଟିଭ ବେସ୍, କମ୍ପାରିଜନ ବେସରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଡେସିମାଲ, ତାରି ଉପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप रो क्वेश्चन तुम एग्जाम रे देखिବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ क्वेश्चन କୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢେଇକି ଯିବି। ଆଗ କ୍ଲାସ ଠୁ ଦିଟା କ୍ଲାସ ତିନିଟା କ୍ଲାସ परसेंटेज ମୁଁ ନେବି, କାରଣ पर सब्जेक्ट को ମୁଁ ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ସାରିବି, କିନ୍ତୁ परसेंटेज जस्ट ଆଜି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ कम रहिबो क्वेश्चन आउ कॉन्सेप्ट को मु नेकी आस्ते आस्ते तुमको कंफर्टेबल करेबाकू चाहूची, सेति पई रहिबो। आगो क्लास रो पूरा पीक ऊपर सब जन क्वेश्चन टाइप वाइज रे मु तुमको करेबी। एसएससी जीडी रो क्वेश्चन, ओडिसा रे आस्थिबा एग्जाम रो क्वेश्चन, ए सब क्वेश्चन आसीथिबे क्वेश्चन हला। जति भी क्वेश्चन ऐड कराई सब जंग एग्जाम रे आछि। एति पढ़ला पर तुमको आउ जे कोन सब्जेक्ट परसेंटेज तुमे 3 दिन पढ़ो, तापर देखो सब जंग परसेंटेज रो क्वेश्चन तुमे कर दो, 100% तुमे कर दो हला। तादरे कौनसी डाउट नहीं। देखो ये होची कौन ए परसेंट ऑफ बी, ये टाइप रो क्वेश्चन है सब। मु जस्ट क्वेश्चन टाको कौन करची एक्सप्लेन करची, एक्चुअली कांसेप्ट एटे अछि कोन टाइप 1 रे कांसेप्ट कोन अछि ना तीनटा दिनसो ए परसेंट ऑफ बी, बी परसेंट ऑफ ए, इठी हम एटा करि परिबा कोन ना ए परसेंट ऑफ बी जहा इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए से, ए से एग्जांपल मु ए रो वैल्यू दोउची केते
ନା 10, b ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦଉଛି 1000। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା 10%, ପ୍ରଥମଟା ଲାଇନଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 10% ଅଫ୍ b, ସରି 1000, ବିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା 1000 କରୁଛେ, 1000। ତେବେ ଏ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁ, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତେବେ 10 ଯଦି ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି, ଯଦି a ପରସେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା a/100 ହେଲା। ତେବେ 10/100 ଇଣ୍ଟୁ ଆମକୁ 1000। ତେବେ 10କୁ 10 ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ତେବେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା କେତେ ନା 10। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ସେ କହିଛି b କେତେ ଅଛି ରେ ନା 1000% ଅଫ୍ 10। ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବା 1000 ବାଇ, ସରି 1000 ବାଇ କ'ଣ କରିବା 100 ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ 10 କରିବା। ଏବେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଲା, ସରି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛେ, ସରି ଏଠି 1000 କରିବା କଥା, ଏଇଟା 1000 ହବା ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ 10ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଠି 100 ବାହାରିଛି। କେତେ ବାହାରିଛି ନା 100 ହେଲା। ସେମିତି 1000/100 ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ 10 କରିବା, ତେବେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ତେବେ 1ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଗୁଣିଲେ ଲାଗିବ, ତେବେ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ 100 ବାହାରିଲା। ତା ମତଲବ କ'ଣ ନା ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ବି କେତେ ନା 100, ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବି 100। ବୁଝି ଏବେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ସିମ୍ପଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛେ ଜଷ୍ଟ a percentage of b means ହେଉଛି a/100 into b ହେଲା। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିଥିବା, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ a ଧରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ b ଧରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ a/100 ଇଣ୍ଟୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି b ଯେତିକି ଦେଇଛି ଏଇଟା। ତେବେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେସ୍ କରିବା, ତେବେ ଦେଇଛି 28% ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 5 to 5, ତାମାନେ 28/100 ଇଣ୍ଟୁ 5 to 5। ତେବେ ଏଇଟା 25ରେ କଟିବ, 25 ଚଉ 100, 25ରେ କାଟିଲେ 25 ଦୁନେ 50, 25 କେ 50, ତେବେ 21। ତେବେ 4 ଯଦି କାଟିବା, 4 7 28, 7 କେ 7, 7 ଦୁନେ 14, 147 ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମନେ ରଖିଛ, ତେବେ ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ। କେମିତି ସହଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 80% ମାନେ 80/100, 100 କାଟିଲା, ତେବେ 4ରେ କାଟିବା, 2ରେ କାଟିଲେ 4, ତେବେ 5, 4/5। ତୁମେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏମିତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଇଜି ବାହାର କରିଛ, ତେବେ ତୁମେ କରିପାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି 20% ହେଉଛି 1/5। ତେବେ ଏଠି ଗଣା ହେଇଛି କେତେ ନା 4, 4 ଗୁଣିବି 4/5 ହବ। ଏଟା ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ତମେ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ତେବେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମନେ ରଖିନ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼, ତୁମେ ଆକୁ ନର୍ମାଲି କର। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ନେଇକି ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ହେଲା। ଦେଖ 8/100 ମୁଁ କରିପାରିବି ଆକୁ। 8/100 ମାନେ ଅଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 75/100 କରିପାରିବି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 50/100 କରିପାରିବି, ଇଣ୍ଟୁ 25/100 କରିବା। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା 4520। ତେବେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବି ନା 50କୁ କାଟିଲେ ଏଠି 2, 25କୁ କାଟିଲେ ଏଟା 4, 75କୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା, ଏଟା କ'ଣ ହବ 75 କାଟିଲେ ଏଠି 3, 25ରେ ଏଟା କାଟିଲେ 4 ହବ। 80କୁ କାଟିଲେ ଯଦି ଏଟା 20ରେ କାଟିବା, ତେବେ ହବ ଏଟା 4, ଏଟା ଯଦି 20ରେ କାଟିବା 5। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି 4କୁ 4 କଟିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ ଏଠି 3 କେବଳ ଅଛି,
ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଥରେ କାଟିପାରିବା ମଧ୍ୟ। 4 ରେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10। ଦେଖ ଏଠି 5 ରେ ଗୁଣିଲେ 2 କେତେ ହବ ନା 10 ହବ। ଏଠି 10 ର ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଏଠି ଶୂନ ଗୋଟେ କାଟିପାରିବା। କାଲକୁଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ତମକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲକୁଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ। ଯେ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ଦେଉଛି। ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିକି ତୁମକୁ କହିଦେବି। ତେବେ ପୁଣି ଯଦି 4 ରେ କାଟିବା ଏଇଟା କଟିବ କି? 4 ଅଷ୍ଟା 4 ଦଶା 40 କଟିବ 4 ରେ। 4 ରେ କଟିବ କାରଣ 4 ରେ କଟିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ 4 ଦ୍ୱାରା କଟିବ। ତେବେ ଯଦି 4 ରେ କାଟିବି ଏଠୁ ଅଲରେଡି ଏ ଦିଟା କଟିଗଲା କାରଣ 4 5 10 ରେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। ତେବେ ଏଠୁ 4 ରେ କାଟିଲେ 1, 4 ରେ କାଟିଲେ 1 ତେବେ 12 ବଞ୍ଚିଲା 4 3 12 ଏତିକି। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଗୁଣିବି କେତେ ହବ 3 3 9 3 କେ 3 3 କେ 3 3 3 9 ଦେଖ କୋଉଠି ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟାକ ଲାଇନରୁ ବୁଝିପାରିଲନି ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ଲେଖିକି ବୁଝଉଛି। ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରିଲନି ସପୋଜ ଧର ଏଠି ସବୁ କାଟିଲା ପରେ ମୋର ବଞ୍ଚିଥିଲା କ'ଣ ଏଠି 1/5 ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠି ମୋତେ ବଞ୍ଚିଥିଲା କେତେ 1/2 ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠି ବଞ୍ଚିଥିଲା କ'ଣ ନା 1/4 କାରଣ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ କଟିଯାଇଛି ତା ମାନେ 4 ମାନେ 1 ବଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଏଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା କେତେ ନା 4520। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିବି ତେବେ 10 ବାହାରିବ। ତେବେ ଯଦି 10 ବାହାରିଲା ଏଟା 10 ରୁ ଶୂନ କଟିଗଲା। ତେବେ 4 ଏଠି କଟିବ କାରଣ 52 ଅଛି। 4 52 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ 4 କଟିବ। ତେବେ 4 କେ 4 ସରି ଏଠି 3 ଗୋଟେ ଥିଲା 1/3 ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲା 1/3 ରଖିଦିଅ। ଏଇଟା 3/3 ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା। ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ କାରଣ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ। ଏଠି 3 ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଅଛି 3 କୁ ରଖିଦିଅ। କାରଣ 4 କେ 4 4 କେ 4 4 3 12 ତେବେ 113 ରେ 3 ଗୁଣନ 113 ଯଦି କରିବା ତେବେ ବାହାରିବ କେତେ 339। ये कैलकुलेशन आस्ते आस्ते तुम आगू जिते क्वेश्चन प्रैक्टिस କରିବ ହବ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏ PDF ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତୁମେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କ୍वेଶ୍चन ନंबर 3 ଦେଖ। ଆଜି ବୋଧେ ସବୁ କ୍वेश्चन କରିହେବନି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେତିକି କ୍वेश्चन ସରିବ। फाइंड द वैल्यू ଆମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବା। ଦେଖ ସେମ୍ କ୍वेश्चन ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ହୋମୱାର୍କରେ ତମେ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସେମିତି କ୍वेश्चन ଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ 80% ଅଫ୍ 30 ଆଣ୍ଡ 4/5% ଅଫ୍ 25। ଯଦି 80% କୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଫ୍ରାକ୍ସନ ହିସାବରେ ତ 4/5 ହବ ଇଣ୍ଟୁ 30। ସେ କହିଛି କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 4/5। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନସ୍। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କେତେ ତେବେ ମାଇନସ୍ ତେବେ ଏତିକି ଇଣ୍ଟୁ 25 ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣୁନ ତେବେ 80ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ 80/100 ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା 4 ଯଦି କାଟିବା ସରି 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 4 ଏଟା 2ରେ କାଟିଲେ 5 ତେବେ 4/5 ହେଲା। ତମକୁ ତ ଶିଖେଇଛି ଅଲରେଡି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏଟା ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 5 5 25 ହେଲା। ଏଟା ଯଦି 530 6 24 5 20 ତେବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 4। ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦଶମିକ କଣ ପାଇଁ ଶିଖଉଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ଶିଖଉଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି। ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣିବନି ତେବେ କନଭର୍ଟ କେମିତି କରିବ କୁହ। ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ଜାଣିବନି ତେବେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ସହଜ ଥିଲା କରିଦେଲ ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା କେମିତି କରିବ କରିହେବନି। 0.25% ମତେ କୁହ 0.25% କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା। 25% ର ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେମିତି ଲେଖିବି ଦେଖ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ବି କେମିତି ଲେଖିବି ରେ 25 ଦଶମିକ ଦିଟା ପରେ ଦିଟା ଶୂନ 1ରେ ଦିଟା ଶୂନ ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଦିଟା ଶୂନ ତାମାନେ 4ଟା ଶୂନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ତେବେ ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ କରିବି ପୁଣି ଯଦି ତ ମୁଁ କରିବି ତାପରେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ସେମିତି ତାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এটা ଅଛି ମିକ୍ସଡ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तामाने 16 2/3 तेबे 16 रे 3 गुणिया पड़िबो 48 प्लस 2 तेबे एटा 50/3 बाहरिबो केते बाहरिबो ना 50/3 बाहरिबो अरे एटा को आ सहित गुणिबो मिक्स फ्रैक्शन रे कोन हुए प्रॉपर फ्रैक्शन एटा को 3 को 16 सहित गुणिबो एटा को 2 सहित मिसेइबो जतिक बाहरिबो 50/3 तेबे एटा हमकु कोन करियो पड़िबो 50/3 करियो पड़िबो सॉरी 3 एटी परसेंटेज अछि तेबे दुईटा शून्य बसैयो पड़िबो किछ असुविधा नै मु खाली डिटेल रे कहूची मु पुनी फ्रैक्शन हिसाब रे तुमको कहबी हैला फ्रैक्शन जो शिखैछि ता हिसाब रे मध्यम तुमको कहबी तेबे ऑफ रुपीज केते 48 तापर देखो यदि मु एठी काटिबी तेबे केमती कटिबो ई कैलकुलेशन तुमको शिखियो पड़िबो हैला दीटा शून्य को मैं दीटा शून्य काटी परिबी किछ असुविधा नै हबो हबनी एठी गोटिए शून्य को गोटिए शून्य काट 530 6 हबो 6 रे करले 6 48 तेबे यदि 25 रे काटिबे एटा 4 25 चो 100 4 रे काटिबे एटा केते हबो ना 2 तेबे एटा आंसर ऑप्शन ए हबो हैला केते वाला ना 2 वाला यदि तुमको को फ्रैक्शन रे करथांदो केमती करथांदो देखो केमती तुम करथांदो 0.25% को हम फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करथांदे 25% केते रे 1/4 ଏବେ परसेंटेज ଅଛି ଆମେ ଦିଟା ଶୂନ ବସେଇ ଦବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ କାରଣ परसेंटेज ଅଛି ମାନେ ତଳେ ଦିଟା ଶୂନ ବସିବ ହେଲା ଯଦି ଧର ମନେ ରଖିଥା ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖ ଯଦି ଧର 0.25 ଅଛି ତା मतलब କଣ परसेंटेज ତା ମାନେ ହଉଛି 0.25/100 ଏଟା 100% ଟା ତଳେ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଥିଲି a percent means କଣ a/100 ହେଲା ତେବେ ଏଇଟା ତେବେ 16 2/3% तार भैल्यू केते 16 2/3% रो भैल्यू होची 1/6 1/6 देखो ये 1/6 बाटला ते मत कोन करियो पड़ियो 49 किछि असुविधा नै एटा दुईटा शून्य को दुईटा शून्य काटो हला 6 48 8 दुने 2 तेबे आंसर भला 2 ऑप्शन ए तुम यदि फ्रैक्शन जानथन एमती करथन फ्रैक्शन जाननो ऊपरटा जेमती हम कले तुम सेमती करियो हला एबे जिवा क्वेश्चन नंबर 6 देखिया so find 1/4 of 40% of the square of 40 1/4 1/4 माने एमती 1/4 माने इंग्लिश रे लिखा है जोटा सेटा एमती 40% of square of 40 40 रो स्क्वायर ना बुझी पाइलनी এটা তুমি বুঝি পারথিব এটা এমতি লেখা হয়েছে 1/4 অফ 40% অফ স্কোয়ার অফ 40 কিছু অসুবিধা নেই তবে 1/4 40% को ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଦେଖ 20% ହେଉଛି 1/5 ତେବେ ଏଟା ହବ କ'ଣ ନା 2/5 2/5 ହେବ ଯିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣିଛ ଦେଖ 20% ହେଉଛି କେତେରେ 1/5 ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଗୁଣିବି ଏଥିରେ ଯେତିକି ଗୁଣିବି 2 ଗୁଣିବି ତେବେ ହବ କେତେ ନା 40% ମଧ୍ୟ एकरे ମଧ୍ୟ 2 गुणिया पड़ियो 1/5 * 2 गुण तेबे 2/5 हेबो ये सब शिखिया पड़ियो म तुम काली आउ टिके भलसे एउडा सब शिखेबी किंतु तुम आज बेसिक जिंस जानछो सेति भाई म तुमको कंफ्यूजन रे पकेबा को चाहुनी हला किंतु जदो क्वेश्चन करछ अप्लाई करबे आस्ते आस्ते सिखुछ आस्ते आस्ते शिखेबा पड़ुछ देखो 2/5 इनटू कोन करियो ब्रो 40 रो 416 रे दीटा सुनो 16 तेबे कोन करिया एठी 2 एटा होची केते 10 10 रे गोटे शून्य कटि जिवो हबो केते ना 160 तेबे ऑप्शन सी होची आंसर एंती कैलकुलेशन शिखबो देखो
2 ରେ 4 କୁ କାଟିଲେ 2 ବଞ୍ଚିଲା। ତେବେ 2 ରେ 5 କୁ ଯଦି ଗୁଣିବି ହବ କେତେଟା ନା 10। ତେବେ 10 ରୁ 0 ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ଏଠି କାଟିଦବା, ତେବେ ରହିବ କେତେ ନା 160। ତେବେ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି 160 ହବ ଆନ୍ସର। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ 1/4 1/40, ଧର ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାକ୍ସନ ନେଇ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣୁନ ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରୁ କେମିତି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ, ସହଜ ଅଛି। 1/4 ଇଣ୍ଟୁ 40/100 ଇଣ୍ଟୁ 40 ର ସ୍କୋୟାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କାଟିବି ତେବେ 10 ହବ, ଏଟାକୁ 10 ରୁ 0 କାଟିଲେ 10 ବଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଏଟା ହବ କେତେ ନା 1600, 16/10, 10 ରୁ 0 କାଟିଲେ 160। এটা ବି ଯଦି ସହଜ ହଉଛି ତୁମେ ଏଟା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 7, 250, what percent of 250 is 700? 250 ହେଲା, କଣ ଦେଇଛି ନା what percent of 250 is 70 ହେଲା। ତାମାନେ ତାମାନେ କଣ, ତାମାନେ ଇୟା ସେ କହିଛି ଟୁ what percent of 250, 250 ର 700 250 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହୁଛି what percent of 250, 250 ର 700 କେତେ ପ୍ରତିଶତ, ଏଇଟା ଏଇଆ କହିଛି। ଏଥିରେ ସଦାବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି। କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ମତେ କହୁଛି ରୁହ। କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହୁଅନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜନ ଏଇଆ ହୁଅନ୍ତି କି ଉପରେ 250 କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତଳେ 700 କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି 100, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଯାହା ବାହାରେ ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଇନକରେକ୍ଟ, ଇନକରେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହେଇକି ତମେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କରିବ, ମନେ ରଖିଦବ। ଯଦି ବୁଝି ବି ପାରୁନ ତେବେ ତମେ ଘୋଷି ଦିଅ। ତେବେ ଏଠି କଣ ଅଛି କହିଛି, what percent of 250, 250 ର 700 କେତେ ପ୍ରତିଶତ, 250 ର। ତେବେ ଆମେ ଏଠି 0 କୁ 0 ଯଦି କାଟିବା, 25 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 4 ହବ। ତେବେ 728, 280 ଆନ୍ସର ହବ। ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି କଣ, ନମ୍ବର ବେସ୍ଡ क्वेश्चन। ଆଜି କରିବାନି, ଆଉ ଯେତିକି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବେସିକ୍ କହିଲି ତାକୁ ତୁମେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢିକି ଆସିବ। ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସେତିକି। ଏମିତି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇବି। 3ଟା କି 4ଟା କ୍ଲାସ୍ ହଉ ପଛିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭଲସେ ସାରିବି ହେଲା। ତା ପରଠୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ୍, ସବୁ ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଚାପ୍ଟର 2ଟା କ୍ଲାସରେ ସରିବ। ଆଉ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 30ଟା 40ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ବଚିଲା ତୁମେ ତାକୁ କରିବ ହେଲା। ଇଏ ରହିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ତୁମକୁ PDF ଦରକାର ତେବେ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, टेलीग्राम चैनल जॉइन हो, लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जहाँ को तुमको बहुत हेल्प रहिबो। ये जो सब जाक पाठ पढ़ले सब जाक ओडिशा पुलिस रे एग्जाम रे तुमर काम लागिबो। ओ ट्रिपल एससी रे, एसएससी जीडी, ऑल डिफेंस एग्जाम ओडिशा रे जतिको सब जाक रे काम रे लागिबो। और डेली तुमको 9:30 रे तुमको क्लास मिलिबो और क्लास रे तुमको ओनली भलसे पाठ ही पढ़ा जिवो। समय लागिबो पाठ पढ़ारे, आउ से पाठ पढ़ा को पूरा भलसे तुमको मु पढ़ेबी ହେଲା, तुमको बुझिବାକୁ पड़िबो ହେଲା। इतला आजिर क्लास। देखो एतियो क्वेश्चन रो पीडीएफ मु तुमको देबी और तुमे एतियो क्वेश्चन को 4 ରୁ 5 थर करिवो, निजे करिवो। आउ तुमको जो बेसिक परसेंटेज रो देइची होमवर्क तुमरो कोन रहला ना, जो बेसिक परसेंटेज देइची, बेसिक परसेंटेज देइची, परसेंटेज ताकू तुमे
5ରୁ 10 ଥର ଲେଖିବ। ଏତିକ ସବୁଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ତୁମେ ନିଜେ ଥରେ 2 ଥର କରିବ। ଏତିକି ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ଯାହା ରହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇକି ଯିବି। ଆଉ ସବୁଯାକ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ପଢ଼େଇବି। ହେଲା, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କର ଆଉ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ସେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ କ୍ଲାସ୍‌ଟିକୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଅଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ତୁମେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।